ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवति मुखं करोति वाचालां मुखं करोति वाचालां अङ्गं लङ्घयते गिरिं वन्दे कृपातं वन्दे कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीगुरुदेवं परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव चैतन्येश्वर चैतन्येश्वर कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्जनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृतये ध्यायतो विष्णुं कृतये कृतये ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मकै द्वापरे परिचर्यायां द्वापरे परिचर्यायां कलितत्सङ्कीर्तनं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। श्लोक 1 श्लोक रेसिटेशन 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सेकंड श्लोक। धर्मः पूर्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमस्त्रवस्तु तापत्शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृदय अवरुध्यतेऽत्र
हृदयवर्तितनेत्रा कृतिभि सुर्षुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकभुवि मुहुरहो रसिकभुवि भावुकः नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषया सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रासममासित सहस्रासममाशत अंजाவது அத்தியாயமா ஸ்லோக நம்பர் 157 லாஸ்ட் என்ன கிளாஸ் எடுத்தோம் கோயில் பத்தி சொன்னீங்க கோயில் பத்தி ஓகே 1 5 7 ஓகே நானும் போறேன் அது எடுக்கல travel anywhere in the US படிக்கலாம் 157 त्वं पर्यटन् अक्रैव त्रिलोकम् त्वं पर्यटनक्र इव त्रिलोकम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परवरे ब्राह्मणी धर्मतो व्रतै परावरे ब्राह्मणी धर्मतो व्रतै स्नातस्य मे न्यूनम् अलं विचक्ष्व स्नातस्य मे न्यूनम् अलं विचक्ष्व त्वं पर्यटन् अग्रक इव त्रिलोकिम् त्वं पर्यटन् अंधस्सरो वायुरिवात्मजायि वात्मसाक्षी परावर ब्रह्मणि धर्म तो वित्रदै स्नातस्य मे न्यूनम् अलं विचक्ष्व स्नातस्य मे न्यूनम् अलं विचक्ष्व त्वं पर्यटन् अर्क इव त्रिलोकिम् अन्धश्चो वायु इवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतै स्नातस्य मे न्यूनम् अलं विचक्ष्व वयं पर्यटन् अर्क इव त्रिलोकम् अन्धश्चो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतै स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व
ನೀವು ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. त्वं पर्यटनत्व इव त्रिलोकी अन्तश्चरो वायुरिवात्मा साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतै तस्य मे मूलमलं विचक्ष्य சவம் மேன்மை தாங்கியவரான தாங்கள் பரியடன் பிரயாணம் செய்யும் சூரியன் இவ போல் திரிலோகம் மூவுலகங்கள் அந்தசர அனைவருடைய இதயத்திற்குள்ளும் புக முடியும் வாயு இவ எங்கும் பரவியுள்ள காற்றுக்கு சமமானவர் ஆத்ம தன்னுணர்வு பெற்ற சாட்சி பராவரி காரண விளைவு எனும் விஷயத்தில் பிரம்மணி பகவானின் தர்மத ஒழுக்கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் விரதத்தில் ஆழ்ந்திருப்பதால் என்னுடைய குறைபாடு அலம் தெளிவாக கண்டுபிடியுங்கள். ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸುಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅನುವಾದ ತಾವು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಗಾಳಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಕಾಯಬಲ್ಲಿರಿ. ಹೀಗಿರುತ್ತಾ ನೀವು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ವ್ರತ ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ದೈವ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಾವು ಶೋಧಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಭಾವಾರ್ಥ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದೈವ ಪೂಜೆ, ದಾನ, ದಯೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯಕವಾದವು. ಶ್ರೀನಾರದ ವಾಚ ಭಾವತಾನುದಿತ ಪ್ರಾಯಂ ಯಶೋ ಭಗವತೋ ಮಲಂ ಏನೈವಾಸೋ ನ ತುಷ್ಯತ ಮನ್ಯೇತದ್ದರ್ಶನಂ ಕಿಲಂ ಶ್ರೀನಾರದ ವಾಚ ಭಗವತಾನುದಿತ ಪ್ರಯಂ ಯಶೋ ಭಗವತೋ ಅಮಲಂ ಏನೈವಾಸೋ ನ ತುಷ್ಯತೆ ಮನ್ಯೇತದ್ದರ್ಶನಂ ಕಿಲಂ ಶ್ರೀನಾರದ அனுதித தாயம் அநேகமாக சிறிதும் புகழவில்லை. பெருமைகளை பகவத பரமபுருஷ பகவானின் அமலம் வழங்கமற்ற எதனால் ஏவ நிச்சயமாக அவர் முழுவதும் கடவுள் செய்யாத மகிழ்ந்து மன்னியே நான் இருக்கின்றேன். அந்த தர்சனம் தத்துவம் இளம் தாழ்வானதாகும். ನಾರದರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಪರಮ ಪುರುಷನ ಮಹೋತ್ತರವೂ ನಿರ್ಮಲವೂ ಆದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು
ತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅಂತಹ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಭಾವಾರ್ಥ: ನಿತ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಗೆ ನಿತ್ಯನಾದ ದಾಸನಾಗಿರುವುದೇ ಜೀವಿಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧ. ಜೀವಾತ್ಮರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣವಾದ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನೀಡಬಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಲವು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪರಮಪುರುಷನ ವೈಭವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ವೈಭವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಕೇವಲ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ನಡೆಸುವ ದಾರ್ಶನಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಆಕರ್ಷಕವಾದವಲ್ಲ. ಪರಮ ಪುರುಷ ಎನ್ನುವುದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಿಮವಾದದ್ದು. ಪರತತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದದ ಮೇಲುನೆಲೆ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನೀಡುವ ದಿವ್ಯಾನಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೆಲೆಯದು. ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವರು ಸ್ವತಃ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ತಾವೇ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕ್ಷೋಭೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗದ ವೇದಾಂತವು ಅದನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ದೈವಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು. ವ್ಯಾಸರೇ ಪುನಃ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಾ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Like the sun, your goddess can travel everywhere in the three worlds, and like the air, you can penetrate the internal region of everyone. As such, you are as good as all the pervasive super soul. Please therefore find out the deficiency in me, despite my being absorbed in transcendental under disciplinary regulations and laws. So, in the அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்குறோமா, நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், சர்ச்சை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். வியாசதேவர் எழுதின எல்லா நூல்களையும் வந்து அவருக்கு சந்திருப்தி இல்லாதனால நாரதமுனிவர்கிட்ட அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க.
அவர்கிட்ட இதுக்கு என்ன காரணம், சந்திருப்தி ஆனதுக்கு காரணம் என்ன, எதுக்காக நான் எழுதின நூல்களில் வந்து குறை இருக்குது, நியூனம் சொல்கிறாங்க. நியூனம் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க. நியூனம் என்ன, அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க, டெஃபிஷியன்சி சொல்லி சொல்கிறாங்க. என்னோடய இதில் வந்து டெஃபிஷியன்சி குறை இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதனால் இதை வந்து எப்படி கிளியர் பண்ணுறது, எப்படி இதை வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணுறது, எப்படி இந்த இதுலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வருதுன்றது வியாச முனிகள் வந்து நாரத முனிகிட்ட கேட்டுட்ருக்காரு. ஏன்னா ஆன்மீகமான சாட்சாத்காரம், புண்ணிய காரியங்கள், பகவானோட ஆராதனை, அர்ச்சனா விதின்னு சொல்கிறாங்க, அர்ச்சனா விதி, அப்புறம் வந்து தான தர்மங்கள், கருணை உள்ள செயல்கள், அஹிம்சா, அப்புறம் வந்து நிறைய இந்த நூல்கள், வேத நூல்கள் எல்லாமே நான் வந்து ஒரு தூய்மையான பக்தரோட அவரோட கைடன்ஸில், அவரோட கட்டளையில் நான் கடைப்பிடிச்சிருக்கேன். இருந்தாலும் என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு குறை இருக்கிறதுனால இது எப்படியாவது நியூனம் இன் தமிழ் குறைபாடு. இந்த குறைபாடுக்கு என்ன காரணம்ன்றது வேதவியாசர் வந்து நாரத முனியை கேட்குறாரு. ஸோ இதில் இன்னொன்று என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்னா, வேதவியாசர் வந்து சாக்ஷாத் பகவானோட இலக்கை அவதாரம். அது இருந்தாலும் அவர்கிட்ட இந்த குறைபாடு வர்றதுக்கு அவகாசம் சான்ஸே இல்லை. இருந்தாலும் வந்ததுனால அவர் நான் எழுதுனது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும், நான் கம்பைல் பண்ண வேத நூல்கள் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும், நான் வேறவங்களை வந்து கேட்க அவசியம் இல்லை, எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, நானே ஒரு பண்டிதன், நானே வந்து சாக்ஷாத் பகவான் என்ற ஒரு மனோபாவம் அவர்கிட்ட இல்லை. அவர் பகவானாக இருந்தால் கூட எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து நம்ம யாரை அணுகணும், எப்படி அவங்களோட கட்டளைகளை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும், ஸோ அவ்வளோ பணிவாக வந்து அவர் செயல்பட்டிருக்காரு. வேதவியாசர் செயல்பட்டு நாரத முனிவர்களே வந்து புகழ்கிறார். அவர் நீங்கள் பகவானுக்கு சமானமாக இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஏன்னா நீங்கள் யாரோட பையன், நாரதர் வந்து பிரம்மாவோட பையன். ஸோ பிரம்மாவோட புகழ்னால உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். பிரம்மா யார்? இஸ் ஆல்மோஸ்ட் செகண்ட் கிரியேட்டர், ரெண்டாவது வந்து படைப்பாளர். அவர் பகவான் முதலாவது படைப்பாளர்னா பிரம்மா வந்து ரெண்டாவது படைப்பாளர். அவர்கிட்ட பிரம்மர்ஷி, அவர் எல்லா ரிஷி மன்னிவர்களும் அவரால் தான் தோண்டப்பட்டிருக்கு. சப்த ருஷிகள், நான் லாஸ்ட் டைம் பேசியிருந்தேன்ல சப்த ருஷிகள் பற்றி. அந்த சப்த ருஷிகள் ஃபஸ்ட்டு யாரை வந்து உருவாக்குனார்? அவர் குழந்தைங்களா? பிரம்மா, சனத்குமார் 4 பேரை வந்து உருவாக்குறாரு. அதுக்கப்புறமா வந்து சப்த ருஷிகளை வந்து உருவாக்குனார். அதுக்கப்புறம் மனோஸ், நிறைய இந்த மாதிரி உருவாக்குறதே அவங்களுக்கு பகவான் கொடுத்த சேவை. ஸோ இப்போ அப்பேற்பட்ட ஒரு ரெண்டாவது படைப்பாளரான பிரம்மானா அவர் மாதிரி ஒரு விவேகம், விஞ்ஞானம், அறிவு, வேத நூல்களில் வந்து ஆதித்யர்னு அவர் எக்ஸ்பர்ட், நிபுணர் அவர். அதனால தான் என்ன பெரிய பிரம்மாவன் சில பேர்லாம் கேட்பாங்க, பேசல, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அறிவு இருக்கா அவனுக்குன்ற மாதிரி. ஏன்னா எந்த உலகத்துலேயும் சரி அவருக்கு சரிசமானமாக யாருமே இல்லை. அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய தூய்மையான பக்தரோட புகழன் நீங்கள் சொல்லி நாரத முனியை வந்து புகழ்ந்து பாடுறாரு. அதனால் நீங்கள் தான் இதுக்கு சரியான ஆள், அந்த குறைபாடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேறு யாராலையும் முடியாது, நீங்கள் தான் அதுக்கு சரியான ஒரு நபர்னு சொல்லி நாரத முனியை வந்து இஸ் ப்ரைசிங். நாரத முனி புகழ்றார் அவரை. Narada said, "You have not actually broadcast the sublime and spotless glories of the personality of Godhead. That philosophy which does not satisfy the transcendental sense of the Lord is considered worthless." ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? நாரதோட முக்கியமான சேவை என்ன பண்ணுற நாரதமுனி? பகவானை பற்றி பாடுறது மட்டுமே இல்லை, அது உட்பட எல்லா இடத்துலையும் அவங்க எந்தெந்த பகுதிக்கு போகிறாங்களோ அந்த பகுதியில் எல்லாமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, விடுதலை செஞ்சு அவங்கள வந்து பக்தராக்குறாங்க. அப்பேற்பட்ட பகவான் ப்ராட்காஸ்ட் சப்ளைம் அண்ட் ஸ்பாட்லெஸ் க்ளோரிஸ். அது எப்படி நீங்கள் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறீங்க, எப்படி நீங்கள் வந்து
விளம்பரம் பண்ணுறீங்க. ஸ்பாட்லெஸ் க்ளோரிஸ், அமலானா எந்த விதமான குறைபாடையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. பகவானோட புகழில் வந்து எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு புகழை வந்து நீங்கள் பகவானை பற்றி நீங்கள் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறீங்க, விளம்பரம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அந்த ஒரு சித்தாந்தம், அந்த ஒரு தத்துவம் வந்து இந்த டிரான்சென்டென்டல் சென்சஸ் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் வர்த்லெஸ். அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, இந்த the eternal relation of an individual soul with the supreme soul of personal body is consciously one of being the eternal servitor of eternal master. So the Lord has explained himself as living beings in order to accept the loving service from them, and this alone can satisfy both the Lord and living beings. ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தியை வந்து நீங்கள் எழுதுறது மறந்துட்டீங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான செய்தி. ஜீவாத்மாக்கு வந்து யாரோட சம்பந்தம் இருக்குது, யாரோட சம்பந்தத்தை அவங்க வச்சுக்கணும், யாரோட சம்பந்தத்தை வந்து அவங்க வளர்த்தணும் அன்றது வந்து நீங்கள், ஏன்னா ஜீவாத்மாவோட முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் என்ன, ஜீவேரா ஸ்வரூபஹாய் கிருஷ்ணேரா நித்யதாஸ். பகவானுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம நித்தியம் தாசனாக இருக்கிறது தான் நம்மளோட நிலைப்பாடு. அந்த நிலைப்பாடை விட்டு தான் நம்ம இங்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். நான் போன தடவை கூட தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இது என்னது பாடிலி ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ அது பாடிலி ஐடென்டிஃபிகேஷன் எதுக்கு வருதுன்னா, நான் வந்து தமிழ்நாடுக்காரன், நான் வந்து ஆந்திராக்காரன், நான் வந்து இது நார்த் இந்தியன்காரன், நான் வந்து அமெரிக்கா, நான் இந்தியா, நான் இங்கிலாண்டு, இந்த மாதிரி பல மெட்டீரியல் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ், அதாவது சாரீரகமான ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ். வாட் யூ சே ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ்? அந்த அடையாளம். கரெக்ட், குட். சாரீரகமான அடையாளத்தை வச்சு நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளால பகவானுக்கு தாசனா இருக்க முடியல. தாசனா இருந்தா கூட நம்ம பக்தி சேவை செய்கிறோம். யாருக்காவது நான் ஆத்மான்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஏதாவது இருக்குங்களா? எப்போது நான் உடல் கிடையாது, நான் ஆத்மாவோட நிலையில் இருக்கிறேன், எனக்கு எல்லாருமே பகவானோட அம்சமாக தெரியுறாங்க, அந்த யாருக்காவது நம்மளுக்கு ஒரு சாட்சாத்காரம் வந்திருக்கா, ஒரு என்ன சொல்கிறது, சாட்சாத்காரத்துக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு எப்போது உணர முடியுமா நம்மளால? படிக்கும்போது நம்மளுக்கு அது உணருது, அதுக்கப்புறம் கேட்கும்போதும் உணருது, அப்புறம் தூய்மையான பக்தர்கள்கிட்ட கேட்கும்போது கூட அந்த மாதிரி உணரலாம். அப்புறம் வெளியே வந்தால் நம்மளால தாங்க முடியாது. ஏதாவது சத்சங்கத்தை, கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி, சத்சங்கத்தில் இருக்கும்போது நம்ம அதை உணரலாம். அதனால தான் பிரபுபாத் என்ன சொல்கிறாரு, நீங்கள் சத்சங்கத்தை வந்து பொழுது முடிஞ்சு நீங்கள் அதிலேயே இருங்கன்றாங்க. நீங்கள் வேலையை செய்யுங்க, உங்களோட செயல்பாடு என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருங்க. ஆனால் மாமனுஸ்மர யுத்தாச்சான்னு சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதாவில். அப்படின்னா மாமனா நான், என்னையே நினச்சிட்டு இருங்கன்றாங்க. என்னை நினச்சிட்டே நீங்கள் பண்ணுங்கள், என்னை நினச்சிட்டே நீங்கள் பக்தி சேவை பண்ணுங்கள், எப்பொழுதுமே என்னை நினச்சிட்டு பண்ணுங்கன்றாங்க. அர்ஜுனருக்கு சொல்கிறாரு, நீ போர் பண்ண வேண்டியது உன்னோட கடமை, ஆனால் என்ன பண்ணுற, போர் பண்ணும்போது கூட என்ன செய்கிற, என்னை நினச்சிட்டே இருக்கு, என்னை நினைக்காமல் இருக்காது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வேசதேவருக்கு சொல்கிறாரு நாரதமுனி, அந்த குறைபாடு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணீங்க இங்கே சொல்கிறாங்க பாருங்கள். such as scholar Vasudev has completed many expansions of Vedic literature. எத்தனையோ வேத நூல்களை வந்து விசாரணை பண்ணி எழுதியிருக்காரு, ending with Vedanta philosophy, but none of them been written directly glorifying the personality of God. எத்தனையோ நூல்கள் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க, ஆனால் ஏன் இந்த நூல்களெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சமாதானத்தை கொடுக்கல, ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கல, ஒரு திருப்தியை கொடுக்கலன்னா, நீங்கள் பகவானை வந்து பகவானை புகழாமல் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த சந்திருப்தி இல்லை சொல்லி சொல்கிறாங்க. Dry philosophical speculations even on the transcendental subject of the absolute have very little attraction without directly dealing with the glorification of the Lord. நீங்கள் பாருங்கள், ராமாயணம் வந்து எப்போ வந்தது, இந்த திரேதாயுகத்துலேருந்து வந்திருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள்லேருந்து ராமாயணத்தை பற்றி நம்ம இப்பவும் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறோம். ராமரை பற்றி கேட்குறோம், ஹனுமானை பற்றி கேட்டுகிட்டே இருக்கிறோம். ஆனால் என்றைக்குமே நம்மளுக்கு வந்து அது போர் அடிக்கலை. நம்மளுக்கு அதை பற்றி என்னடா கேட்டுகிட்டே இருக்கிறோம், எத்தனை வாட்டிடா சொல்கிறாங்கன்றது நம்மளுக்கு வரவே இல்லை. எத்தனை வாட்டி கேட்டாலும் இன்னும் கேட்கலாம் தோணும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்து ஹொலே ஆஞ்சநேயா கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். என்ன இருக்குங்களா, ஆஞ்சநேயர் கோயில். அந்த ஹொலே ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் என்ன விசேஷம்னா, அந்த ஆஞ்சநேயர் வந்து 2 விரலை இப்படி எடுத்து வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லை தெரியாது. இந்த 2 விரல், அந்த 2 விரல் என்ன தெரியுமா,
அதோட அறிகுறைகள் என்ன என்ன யாருக்கு அது தெரியுமா? பகவான் ஹனுமான் வந்து திரேதாயுகத்தில் ஹனுமானா வராரு. அதுக்கப்புறம் துவாபர யுகத்தில் பீமனா வராரு. கலியுகத்தில் மத்வாச்சாரியரா வராரு. அப்போ அந்த 2 விரல் என்ன என்ன அது சூச்சனை கொடுக்குதுன்னா, ஜீவாத்மா பரமாத்மா சொல்லி 2 விரல். ஜீவாத்மா வேற, பரமாத்மா வேற. ஸோ இதை வச்சு, இந்த சித்தாந்தத்தை வச்சு, இந்த தத்துவத்தை வச்சு துவைத்த சித்தாந்தம் சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த துவைத்த சித்தாந்தம் யார் எழுதுனது? மத்வாச்சாரியா. ஸோ இவர் யாருமே இல்லை, ஹனுமான் மத்வாச்சாரியோட அம்சம் தான் இவர். இந்த மத்வாச்சாரி யாரு? பீமனோட அம்சம் சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக, நம்மளுக்கு அந்த சூச்சனை கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த விரலை எப்படி எடுத்து இங்கே வச்சிருக்காங்க. அந்த ஒரு கோயிலில் ஒரு வருடமும் பகவான் வந்து 6 இன்ச்சு இது அந்த ஆஞ்சநேயர் வந்து 6 to 7 inches வளர்ந்துட்டே இருப்பாராம். ஹைட் வளர்ந்துட்டே இருப்பாராம் அந்த கோயில், அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் மட்டும் 6 to 7 inches வளராதான் ஒரு வருடத்துக்கும். அதனால அவருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன, 1.25 ஆஞ்சநேயர் கூட பேர். ₹1.25 கொடுத்தா, அது கொடுத்து நம்ம அவருக்கு அர்ச்சகரை கொடுத்துட்டா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது கண்டிப்பாக அது ஆகுமா. 25 பைசா இல்லாதனால என்ன பண்ணுறாங்க, ஐயர் அங்கே வச்சிருப்பாங்க, அங்கே வச்சிருக்காரு. அதை வச்சு நம்ம வந்து அந்த நடுவில் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பாரு. அந்த பாக்ஸை போட்டு அவர் எடுத்து போய் ஹனுமான் கிட்ட வைப்பாரு. வச்சுட்டு அதை அவர் வந்து அது நம்ம என்ன அந்த நம்ம சார்பாக அவங்க வந்து அந்த சங்கல்பம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அவருக்கு இது யார் வந்து ஸ்தாபனை பண்ணதுன்னா, மத்வா சம்பிரதாயத்தில் ஸ்ரீபாதர், அதுக்கப்புறம் வியாசராயர் சொல்லி இந்த ஸ்ரீபாதரோட சீடர் தான் வியாசராயர். வியாசராயர் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸ்ரீபாதர், வியாசராயர் இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஆச்சாரியாஸ் எத்தனை கோயில் ஸ்தாபனை பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா? ஹனுமான் கோயில் யாருக்காவது ஒரு நம்பர் சொல்ல முடியுமா? 732 கோயில் ஸ்தாபனை பண்ணிருக்காங்க ஹனுமான் கோயில் மட்டும். ஸ்ரீபாதா, வேதவியாசர் ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಶ್ರೀಪಾದ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯ, ವ್ಯಾಸರಾಯರು இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்து 732 கோயில் ஹனுமான் ஆஞ்சநேயர் கோயில், அதில் இது ஒரு கோயில். அதனால தான் இந்த கோயில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்படி பாருங்க, ஹனுமானே எவ்வளோ ஃபேமஸ்ஸு. ஹனுமானுக்கு ஃபேமஸ் அந்த இது என்ன சொல்லுங்க, ஃபேமஸ்க்கு என்ன சொல்கிறீங்க, அந்த பேரை கொடுக்கறது, புகழை கொடுக்கறதுக்காக பக்தர் அது ஸ்தாபனம் பண்ணாதான் அது ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த ஒலே ஆஞ்சநேயா, ಒಲೆ ಆಂಜನೇಯ, ಒಲೆ ನರಸೀಪುರ, ಅದು ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಆ ಕಡೆ. ಇದು ಒಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಬಂದು ಮದ್ದೂರು ಹತ್ರ, ಮದ್ದೂರು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು, ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕா. அதனால இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு, அவங்க 2 பேரும் ஸ்தாபனை பண்ணதுனால. ஸோ இன்னொன்று என்னன்னா, இவங்க இதில் அந்த கையில் வந்து இன்னொரு கையில் ஹனுமான் வந்து சௌகந்தா என்ற ஒரு புஷ்பத்தை வந்து வச்சிருக்காங்க கையில். இந்த சௌகந்தா புஷ்பம் எதுக்கு வச்சிருக்காருன்னா, இதுவும் கூட என்ன சூச்சனை கொடுக்குதுன்னா, இவர் பீமனோட அம்சம் சொல்லி சூச்சனை கொடுக்குது. ஏன்னா குருக்ஷேத்திரத்தில் மகாபாரதத்தில் கூட நம்ம பார்த்தா திரௌபதி இந்த புஷ்பத்தை கொண்டு வர சொல்கிறாரு இவருக்கு. நீங்கள் எதுவுமே எனக்கு பண்ணல இது வரைக்கும், நான் ஒன்றே ஒன்று, நீங்கள் எதுவுமே பண்ணலை, நாங்கள் எதுவுமே உங்களை கேட்கல. திரௌபதி வந்து தன்னோட 5 புருஷங்களும் எதுவுமே கேட்கல எங்கேயுமே. ஏதோ ஒரு 1-2 நம்ம இதை லீலாவை பார்க்கலாமே தவிர எதுவுமே அவங்க கேட்கல. இது மட்டும் எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்க சொல்லி பீமனுக்கு சொல்கிறாரு. இந்த சௌகந்த புஷ்பத்தை கொண்டு வர சொல்கிறாங்க. அதனால தான் அந்த சௌகந்த புஷ்பத்தை மேலே வச்சுருக்காரு ஹனுமான், இதில் கை மேலே வச்சுருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வியாசராயர் அப்புறம் வந்து ஸ்ரீபாதராயர் இவங்க 2 பேருமே எல்லா ஹனுமான் கோயிலையும் வாலில் மணி கட்டிருப்பாங்க. மணி கட்டுற மாதிரி ஸ்தாபனை பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லா கோயிலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் அங்கே தலைமையில முடி கூட இருக்கான் ஹனுமானுக்கு. முடி கூட அங்கே இருக்கான் ஹனுமான தலைமையில முடி கூட இருக்கான். முடி கூட நம்ம பார்க்கலாமா அந்த முடியை. அது மட்டும் இல்லாமல் 2004 ஒரு விசேஷமான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்காங்க. ராமநவமி நாள் கோயில் மூட வச்சிருக்கு.
ஆனால் அந்த கோயிலில் இருக்கிற சங்கு அப்புறம் வந்து ஷடாரி அது அந்த ரெண்டோட சவுண்டு வந்து கேட்டுச்சான். ஆட்டுற மாதிரி அது வந்து விடுற மாதிரியோ இல்லை சவுண்ட் அது யாராவது ஷேக் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்டுச்சா 2004. அதே மாதிரி 2011 சந்திரகிரகணம் சந்திரகிரகண சமயத்தில் இதே மாதிரி சவுண்டு வந்துதான் அங்கேருந்து இந்த டிடி ரூம் அந்த கர்ப்பகுடியிலேருந்து இந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்துதான். இது அந்த கோயிலோட வைபவம் இது. அதுக்கப்புறம் உக்ர நரசிம்மரை பற்றி நம்ம வந்து உக்ர நரசிம்மரை நம்ம பார்த்தோம். இந்த உக்ர நரசிம்மர் இந்த மத்தூருக்கு துவாபர யுகத்தில் என்ன பேருன்னா அர்ஜுனாபுரியின் பேர். அர்ஜுனாபுரி மத்தூரன் கிடையாது, அர்ஜுனாபுரியின் பேர் இருக்கு. எதுக்கு அர்ஜுனாபுரியின் பேர் வந்ததுன்னா துவாபர யுகம் இது திரேத சத்தியயுகத்தில் நரசிம்மர் தன்னோட பல அவதாரத்தில் ஒரு அவதாரமான நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து பிரகலாதரை காப்பாற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணார், ஹிரண்யகசிபுவை வதம் பண்ணார். ஹிரண்யகசிபுவை வதம் பண்ணும்போது அவரை மடி மேலே வச்சுக்கிட்டு அவரை வதம் பண்ணும்போது அந்த வதம் பண்ண சமயத்தில் இன்னொரு கண்ணு வெளியே வந்தது, உத்பவமானது நரசிம்மருக்கு. எந்த கடவுளுக்கும் வந்து 3 கண் கிடையாது, சிவபெருமான் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஒரே ஒரு அவதாரத்தில் விஷ்ணு அவதாரத்தில் நரசிம்மருக்கு மட்டும் இந்த 3வது கண்ணு வந்து அவரே மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாராம், உருவாக்கிட்டாராம். இதை பார்க்கறதுக்காக யாரை ஹிரண்யகசிபு வதம் பண்ணுறது பார்த்தது வதம் பண்ண உடனே அந்த கண்ணு வெளியே வந்துருச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் அர்ஜுனர் கேட்டாராம் துவாபர யுகத்தில் நரசிம்மர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணாராம், எப்படியாவது எனக்கு இந்த நரசிம்மரோட உக்ரரூபத்தை நான் பார்க்கணும்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது சொல்லி கேட்டாராம். அதனால தான் அர்ஜுனருக்கு என்ன பண்ணார், நான் மறுபடியும் அந்த உக்ரரூபத்தை நான் எடுக்க மாட்டேன், ஏன்னா நான் உக்ரரூபத்தை எடுத்தால் என்னை சாந்தி பண்ணுறது யாரும் கிடையாது. அதனால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, தட்சிண தேசம் அப்படின்னா சவுத் டுவோர்ட்ஸ் சவுத் தெற்கு சைடில் தெற்கு பகுதியில் நீங்கள் போய் இந்த இடத்துல நான் வந்து இது பிரகடனம் ஆகுவேன், அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் பார்க்கலான்னு சொல்லி அர்ஜுனருக்கு வந்து இந்த தரிசனத்தை கொடுத்தாராம். இந்த தரிசனத்தை கொடுத்து அர்ஜுனரே வழிபாடு பண்ணலாம், அவரே ஆராதனை பண்ணுறாங்க இந்த கோயிலில். இது இந்த உக்ர நரசிம்மரோட கோயிலில் 1200 வருடங்கள் ஆயிருக்காரு. இதெல்லாம் யாருன்னா ஹொய்சாலா அரசர்கள் அவங்க வந்து ஸ்தாபனை பண்ணது. அப்புறம் விஜயநகரா சாம்ராஜ்யத்தில் இந்த காலத்தில் வந்து இதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த நரசிங்கரோட இது வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஒரு இதெல்லாம் நடந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நரசிம்மரோட இந்த விக்கிரகத்தில் 8 கைகள் நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க பார்த்தீங்களா 8 கையை? போட்டோல போட்டீங்களா? இருக்கு டிடில கூட 8 கை. சொன்னாரு எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியல, ஒரு சைடு கரெக்ட் 2 கையில என்ன பண்றாரு, ஹிரண்யகசிபுவோட அந்த கருள்னு சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்றீங்க நீங்க, குடலை இப்படி வச்சிருக்காரு. குடலை இப்படி வச்சு வதம் பண்றாரு. இன்னும் 2 கையில அந்த குடலை எடுத்து மாலை பண்ணிக்கிறாரு, 4 கை. இன்னொரு 2 கையில வந்து சங்கு சக்கரா கதா பத்மா வச்சிருக்காரு. இந்த மாதிரி 8 கையில 8 விசேஷமான ஒரு செயல் செய்யறாரு அந்த இடத்துல. இந்த இதுல மட்டும் பகவானுக்கு இடது கை பக்கம் கருடர் இருக்காரு, வலது கை பக்கம் பிரகலாத் மகாராஜ் இருக்காரு. எப்போ நம்ம வந்து தரிசனம் பண்ணும்போது பகவானோட என்ன உருவத்தில் இருக்காரு, சாந்தி ரூபத்தில் இருக்காரா, உக்ர ரூபத்தில் இருக்காரா, ஆயுதம் வச்சிருக்காரா, வேற ஏதாவது விசேஷமான இது இருக்காருன்றது நம்ம பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் சைடில் யாராவது சமேதான்னு சொல்லுவாங்க கன்னடாவில், சமேத லக்ஷ்மி இது பூதேவி ஸ்ரீதேவி அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். அப்புறம் கூட யாராவது அனுவாயிகள் தொண்டர்களோ இல்லை அவங்களோட பக்தர்கள் யாராவது இருக்காங்கன்னு இதெல்லாம் பார்க்கணும். இந்த மாதிரி இந்த நரசிம்மர் கோயிலில் வந்து விசேஷமான இதெல்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சீதாராம் லக்ஷ்மண் ஜானகி ஹனுமான் பார்த்தீங்க இல்லையா நீங்கள், அங்கே வந்து ஹனுமான் வந்து இடது கை பக்கம் இருப்பார் இந்த இடத்துல மட்டும். பாலாஜி கூட அங்கே இருக்காரு. பாலாஜி கூட யார் இருக்காருன்னா சௌமிய நாயகி நரசிம்ம நாயகி, அது தனியாக நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, பார்க்கலீங்களா? தனியாக இருக்காரு. நரசிம்ம நாயகியும் இருக்காரு, ரங்கநாதர் இருக்காருல்ல.
ஆமாம் கரெக்ட், ரங்கநாதர் இருக்கார். இங்கே பிரம்ம ரதோத்சவம் நடக்குது. இந்த ஊரில் வந்து அடிக்கடி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பிரம்ம ரதோத்சவம் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த நிமிஷாம்பா, நம்ம போயிருந்தோம் நிமிஷாம்பா, அது வந்து அம்மனோட கோயில், தேவி கோயில். இந்த கோயிலில் அவருக்கு எதுக்கு நிமிஷாம்பான்னு சொல்லி பேர் என்ன, ஒரு நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அந்த நிமிஷத்தில் அவர் பரிகாரம் பண்ணிடுவார். ஒரு அரசர் இருந்தார், அந்த அரசர் பேர் வந்து முக்தி ராஜான்னு சொல்லி ஒரு அரசர், சோம வம்சத்தில் வந்தவர் அவர் பேர் முக்தி ராஜா. அந்த ராஜர் வந்து அசுரர்கிட்ட வதம் பண்ணும்போது நிமிஷாம்பா தேவி வந்து அவங்களுக்கு வந்து வரம் கொடுத்தாரா, நீ வந்து நிமிஷத்தில் இந்த அசுரர் எல்லாரையும் நீ வதம் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லி அந்த வரத்தை வச்சு இவங்க வந்து வதம் பண்ணுறாங்க நிமிஷாம்பா தேவி. அங்கே லட்சுமி நாராயண் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள், தேவிக்கு ரைட் சைடில் லட்சுமி நாராயண், சூரியநாராயணே இருந்தார். இவரோட இது வந்து சக்கர ஸ்வரூபத்தில் இருக்கார். இவர் மேலே கோபுரம் வந்து சக்கர ஸ்வரூபத்தில் இருக்கார் இவர். அப்புறம் முக்தி கேசவான்னு சொல்லி சிவபெருமாள் அங்கே இருக்கார். சென்டரில் முக்தி கேசவா. ஸோ இப்படி இதை நம்ம பார்த்தது எல்லாமே நம்ம அன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல, டைம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டேஜாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. அதனால தான் இப்போ வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அப்புறம் நம்ம ஜெகநாதருக்கு கூட நான் கொண்டு வந்திருந்தேன். அதுக்கு என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு விசேஷம், எதுக்காக நம்ம ஜெகநாதரை கொண்டு வந்து தெரியுமா உங்களுக்கு? கௌர்னிதாய் வந்து இதுக்கு பாணியட்டி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்காக நித்யானந்த பிரபு கௌர்னிதாய் வந்தார். இன்னொன்று அன்றைக்கி சொல்கிறது மாட்டேன், நித்யானந்த பிரபு பண்ணும்போது அந்த பாணியட்டி யாத்திரையில் இவர் இல்லை, சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லாதனால நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்ணுறாரு, தியானம் பண்ணி அவரை வர வைக்கிறாரு. சைத்தன்ய பிரபு வரணும்னு சொல்லி வர வைக்கிறாரு. அவர் சவுத் இந்தியா டூரில் இருப்பார். அவரை வர வைக்கிறார் அந்த பாணியட்டி இடத்துல, மாயாப்பூர் கிட்ட. ஜெகநாத் பலதேவ சுபத்ரா எதுக்கு கொண்டு வந்ததுன்னா, ஒரு வருடமும் பகவான் ஜெகநாதரும் பலதேவர் சுபத்ரா சுதர்ஷன் 4 பேரும் 11ஆம் தேதி, இந்த வருஷத்தில் 11ஆம் தேதி விழுந்திருக்கு. அதாவது ஜேஷ்ட மாதம்னு சொல்லுவாங்க. ஜேஷ்ட மாதம் பௌர்ணமி நாள் வந்து அவருக்கு வந்து அவிர்பாவ நாள், அவரோட பர்த்டே. இந்திரதுங்க மகாராஜ் வந்து அவரோட ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக பகவான் வந்து அந்த உருவத்தில் வந்தார். மரத்தில் செஞ்ச ஒரு உருவத்தில், தாரு பிரம்மா சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தாரு பிரம்மா. அந்த மரத்தில் செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நான் இருப்பேன்னு சொல்லி நீங்கள் கொண்டு வந்து என்ன கோயில் கட்டுங்க, பிரதிஸ்தாபனம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஜெகநாதர் வந்து யாராவது நீலாமாதவா வந்து அவருக்கு கனவுல வந்து சொல்கிறாரு. அதனால தான் அவரே வராரு. அதனால அதை எடுத்துட்டு அந்த மர உருவத்தில் அவர் வராரு. அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. அது ஒரு மணி நேரம் ஆகும் சொல்கிறதுக்கு. நான் ஸ்நான யாத்திரை பண்ணது மட்டும் நான் சொல்கிறேன். இது என்னைக்காவது ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நான் ஜெகநாதோட ஸ்டோரி சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்நான யாத்திரை எதுக்கு பண்ணுறாருன்னா, இந்திரதும்ன மகாராஜ் எப்போ கொண்டு வந்தாரோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ஜெகநாதர் கோயில், இப்போ நீங்கள் புரி ஜெகநாதர் கோயில் பார்த்தா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. அது பேர் வேத ஸ்நானா சொல்லி பேர், ஸ்நானகதின்னு சொல்லி பேர். இருக்குது ஒரு பெரிய மண்டபம் இருக்கும், ஸ்நான மண்டபம். அந்த ஸ்நான மண்டபத்தில் ஒரு வருடமும் ஜெகநாதரும் பலதேவ சுபத்ரா சுதர்சனா எல்லாரையும் வச்சு குளிப்பாட்டு வைப்பாங்க. அவங்களுக்கு குளிப்பாட்டு வைப்பாங்க. அது ஒரு கோல்டன் வெல்லுன்னு சொல்லி ஒரு கிணறு இருக்குது. அந்த பெரிய கிணறுல தண்ணி கொண்டு வருவாங்க. தங்கத்தில் செஞ்ச கலசத்தில் அதில் தண்ணியை முடிஞ்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து தலைமையில் வச்சுட்டு ஜெகநாதத்துக்கு குளிக்கிறதுக்காக அது பண்ணுவாங்க. அது குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஸ்ட்ரைனர் வச்சு அதில் வந்து ஜடை போட்டு அதில் தண்ணியில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் எடுத்துடுவாங்க. மாஸ்க் போட்டிருப்பாங்க, மாஸ்க் போட்டு பண்ணுவாங்க. இந்த தண்ணியிலேயே அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்நான யாத்திரை பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்நான யாத்திரை பண்ணும்போது பயங்கரமான வெயில் காலம். அப்போ ஜூன் இல்லையா, நல்லா வெயில் இருக்கிறதுனால அது வந்து கிணறுல இருக்கிறதுனால தண்ணி எப்படி இருக்கும், ஜில்லுன்னு இருக்கும். அதில் ஸ்நான யாத்திரை பண்ணதுனால இவங்களுக்கு குளிர், இது ஃபீவர் வந்துடுது, ஜுரம் வந்துடுது ஜெகநாதன். இது ஒரு லீலை. அது வந்த உடனே ஜெகநாதன் பலதேவ சுபத்ரா வந்து 10 நாள் தரிசனம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போவும் அந்த கல்ச்சர் நடக்குது. இப்போவும் அந்த இது வந்து அந்த பண்பாடு வந்து இப்போவும் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லா பண்பாடும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஆனால் புரி ஜெகநாத் இருக்கிற ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ராவுக்கு அபிஷேகம் நடக்காது டெய்லி. ஏன்னா அது மரத்துண்டில் பண்ணதுனால அந்த பிரிண்ட் எல்லாம் போயிடும். அதனால என்ன பண்ணுறாரு, அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு மிரர் வச்சுருப்பாங்க, கண்ணாடி. அந்த கண்ணாடிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க.
அவங்க ஆப்போசிட்டாக வச்சுட்டு அந்த பிரதிபிம்பம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த பிரதிபிம்பத்துக்கு இவங்களுக்கு டெய்லி அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. எதிரொலி கரெக்ட். அதே மாதிரி அங்கே உற்சவமூர்த்தி யாருன்னா ராதா மதன் மோகன் புரி ஜெகநாத்தில், அவரையும் கொண்டு வச்சு ஸ்நான யாத்திரை பண்ணுவார் அன்னைக்கு. இப்படி இவங்க குளிச்ச பிறகுனாவது 10 நாள் வந்து இது காய்ச்சல் வந்ததுனால அவங்க தரிசனம் கொடுக்காம அந்த அங்கேருந்து வேற ரூமுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க. அந்த மெயின் கர்ப்பகுடிக்கு கொண்டு போகிறது இல்லை, வேற ரூமுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க. அந்த ரூமில் பாண்டாஸ் வர மாட்டாங்க. பாண்டாஸ் தான் அவங்கள சேவிக்கிற ஆளுங்க, சேவிக்கிற பக்தர்கள். அவங்களுக்கு வந்து அன்னைக்கு பர்மிஷன் கிடையாது அந்த 10 நாள். அதுக்கு காட்டுலேருந்து சபரா அன்றவங்க வருவாங்க. அது ஒரு குழு. சபரா யாருன்னா இந்த ஜெகநாதரை வந்து ஜெகநாதரை நீலா மாதவ வந்து வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருந்தாரு விஸ்வவாசு அவரோட வம்சம் அது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சேவை கொடுக்கணும் இல்லையா, அதனால அந்த ஒரு வம்சம் வந்து அவங்க அந்த குழு வந்து அந்த 10 நாள் வந்து இப்போ வீட்டில் யாராவது உடம்பு முடியாமல் இருந்தால் என்ன பண்ணுவார், எல்லாம் அவங்க பார்த்துக்கிறதுக்காக 2 பேர் 3 பேர் அங்கே நிற்பாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து அன்னைக்கு மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஜெகநாதருக்கு. இப்படியெல்லாம் லீலைகள் இருக்கு பாருங்க. இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தால் தான் நம்ம இது வந்து தூய்மையாக முடியும். அவங்க வந்து மெடிசன்ஸ் கொடுத்து ஜெகநாதரை பார்த்துக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் 10 நாள் ஆன பிறகு தான் ரத யாத்திரை நடக்கும். ஜெகநாத் ரத யாத்திரை நடக்கும். அந்த ஜெகநாத் ரத யாத்திரை தான் புரி ஜெகநாத்லேருந்து குண்டிச்சா டெம்பிளுக்கு போகிறாங்க. குண்டிச்சா டெம்பிளுக்கு ரத்தத்தை இழுத்துட்டு போகிறது தான் இது துவாரகாலேருந்து பகவான் கிருஷ்ணனை வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு கோபியர்கள் இழுத்துட்டு போகிறது. அதான் அதுக்கு அதோட மீனிங், அந்த ரத்த யாத்திரையோட மீனிங். இப்படி ஜெகநாதர் ஸ்நான யாத்திரை நடக்குது. ஒரு வருஷமும் இந்த யாத்திரை நடக்குது, ஸ்நான யாத்திரை. இந்த ஸ்நான யாத்திரைக்கு ரோஜா பூரன்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது, மாயாப்பூர்னு ஒரு இடத்துல. முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் வந்து கலந்துக்கிறாங்க. இது முஸ்லீம்ஸ் கூட வந்து அந்த கலந்துக்கிறாங்க, இதெல்லாம் கலந்துக்கிறாங்க. ஸோ இது இன்னும் நிறைய இருக்குது. அங்கே இன்னும் நிறைய விசேஷங்கள்லாம் இருக்குது. இந்த ஸ்நான யாத்திரை வந்து ரத்த யாத்திரை அதெல்லாம் நிறைய ஜெகநாத் இதெல்லாம் நீலாத்ரி என்ற ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது புரி ஜெகநாத்தில். அவர் அந்த ஒடிசாக்காரங்க அந்த பக்தர்கள் எழுதிருக்குது. அந்த புஸ்தகத்தில் இது எல்லாமே ஃபுல் டீட்டெயிலாக இருக்குது. ஸோ இப்படி நம்ம பகவானோட ஒரு அவதாரத்தையும் எடுத்து நம்ம வந்து படிச்சுட்டே இருந்தால் ஒரு பிறவையே பத்தாது, பல பிறவைகள் வேணும் அது கேட்கறதுக்காக. திருப்பதி பாலாஜி நிறைய லீலைகள் இருக்குது. கிருஷ்ணனோட பிருந்தாவன் லீலைகள் நிறைய இருக்குது. பன்றாப்பூர் பாண்டுரங்கனது நிறைய லீலைகள் இருக்குது. ரங்கநாதரது அது 5 இடத்துல இருக்கார் ரங்கநாதர். ஆதி லீலா, ஆதிரங்கா, மத்தியரங்கா, அந்தியரங்கா. நம்ம போனது வந்து ஆதிரங்கா. அவர் வந்து பாம்பு புத்து இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து உத்பவமானது ஸ்வயம்பு அவர் இந்த ரங்கநாதர். சத்தியயுகத்தில் கிருத்தயுகத்தில் வந்து அவர் உத்பவமானது நம்ம பார்த்த ரங்கநாதர். நம்ம திருச்சியில் இருக்கிறது வந்து ரங்கநாதர் வந்து திரேதாயுகம் ராமர் இருக்கிற காலத்தில். அது வந்து சத்தியயுகத்தில் வந்து தான் ஸ்ரீரங்கப்பட்டம், மைசூரில் இருக்கிற ஸ்ரீரங்கப்பட்டம். மாண்டியா அதான் கரெக்ட். அதான் அது பேரே அவர் பேர் தான் வச்சிருக்காரு. அதுக்கு அவர் ரங்கநாதர் அங்கே இருக்கிறதுனால அந்த ஊர் பேரே ஸ்ரீரங்கப்பட்டம் வச்சிருக்காரு. அவரு ஸ்வயம்பு. அங்கே ஒரு ஹனுமானை பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்ரீரங்கப்பட்டணத்தில் உள்ள கோயிலில், அவரும் ஸ்வயம்புவாக வந்திருக்காரு. அது ஷாலிகிராம் அது ஷாலிகிராமத்தில் ஹனுமான் வந்திருக்கிறது. அவரு கரெக்ட். அவர் நல்லா பொறுமையாக எல்லாம் நிதானமாக சொன்னார். எல்லா ஆழ்வார்களும் நம்ம பார்க்கலாம், எல்லா ஆழ்வார்களும் பார்க்கலாம். இவர் யார ராமானுஜரோட குரு, அவரும் அங்கே. இந்த மாதிரி நிறைய லீலைகள் இருக்குது பகவானுக்கு. சொல்லிகிட்டே போனால் என்ன சொல்கிறது, வாழ்க்கையே பத்தாது. சொல்லிகிட்டே உட்காந்துட்டே அதனால தான் இந்த மாதிரி லீலைகளை வந்து நம்ம என்ன ஆகணும், ஆழ்ந்து அப்சர்வேஷன் இருக்கு, நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். நரசிம்மர் அங்கே இருக்காரு. கரெக்ட் நரசிம்மர். ஆமாம் நரசிம்மர் இருக்காரு. கரெக்ட் பார்த்தா. அவர் அந்த பூஜாரி நல்ல ஒரு நரசிம்மர் பூஜாரி, நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தாரு அவர். ஸோ இந்த மாதிரி ஜெகநாதோட ஸ்நான யாத்திரா வருடம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கோயிலே சில பேர் பண்ணுறாங்க, சில பேர் வெளியே எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணுறாங்க. ஆனால் முக்கியமாக இந்த 10 நாளில் வந்து நம்ம இஸ்கான் கோயிலில் ஜெகநாத் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஜெகநாதர் வந்து இது ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க அங்கே மட்டும்தான். ஏன்னா இங்கே ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாது, ஏன்னா இங்கே மெயின் டிடிஸ் அவங்க தான் இருப்பாங்க. அதனால் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது இல்லை. புதுசாக அவங்களோட பண்பாடு அது. ஜெகநாத் புரியில் வந்து அதே மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. அவங்க எப்படி அந்த காலத்தில் இந்திரஜிம்ன மகாராஜ் எப்படி பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுவாங்க.
ಮಡಿಕೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರ ಪುರಿಗೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಡಿಕೇನೆ. ಅಲ್ಲ ಊಟ ಅವ್ರಿಗೆ 101 ತರ 101 ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ. ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ ಅಂದರೆ 56 ವೆರೈಟೀಸ್ ಡೈಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲ 8 ಸಲ 10 ಸಲ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಕೈ ಬಂದು ಆರಬಾರ್ದು, ಕೈ ತೊಳಿಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ನನಗೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಂದು ತೊಳಿಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀವು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೋಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಲೀಲನೇ ಅದೇ. ಅವರು ಆರತಿ ಪೂಜೆ ಅಲಂಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಜಗನ್ನಾಥ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲಂಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇದೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣರು ಅವರ ಅವತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಚಿಪುರನ ಅಲ್ಲೊಂಥರ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಲ ಕಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪುರ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು 5:30 ಅದು 7:30ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. 5:30 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಿವೋಟಿ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ನೈಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. அப்படி உங்களுக்கு அனுபவம் ஆச்சா? அப்படியே அந்த மாதிரி ரியலைசேஷனு காலையில் நம்ம வந்து யாரை பற்றியும் நம்மளுக்கு வந்து இது இல்லை, கவனமே இல்லை, ஞாபகமே இல்லை. ஃபோன் வர வரைக்கும் ஞாபகம் இல்லை. ஃபோன் வந்த பிறகு கொஞ்சம் ஊர் பற்றி கொஞ்சம் ஞாபகம் வந்துச்சு. தமிழ் செல்வனோட முக்கியமாக நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதான் அதெல்லாம் நல்லது கெட்டது பார்க்க வேண்டியது. ஏன்னா அவங்க நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க, அதெல்லாம் அவர் மிஸ் பண்ண மாட்டார், பார்த்துக்கலாம். ஆமாம், அதனால் அதை சொன்னார் மாதாஜி. ஏன்னா இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறோம், அங்கே போய் நம்ம டெய்லி பார்க்க முடியாது, ஆள் இல்லை. இதே தான். அப்புறம் நம்ம மாதாஜி இருக்காரு இல்லையா, அந்த வயசானவர் நம்ம கூட வந்தார் முன்னேற்றம். அவர் இன்னைக்கு வண்டியில் விழுந்துட்டார் 2 வீலரில், கொஞ்சம் அடிபட்டிருக்கு. இது ஐசியூவில் சேர்த்துருக்கோம். சந்திரசேகர் தான் சேர்த்துருக்கோம். சந்திரசேகர் ஹாஸ்பிட்டல். யாரோ காரன் வந்து அவங்க மாப்பிள்ளை கூட வந்துருந்தாரு. அவன் ரோட் கிராஸ் பண்ணி வரதுக்குள்ளே அவர் மாப்பிள்ளை வந்து பிரேக் போட்டிருக்காரு, 2 பேர் விழுந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணோம், மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அப்சார்ப்ஷனில் வச்சுருக்காங்க. இது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பிரெயினில் கொஞ்சம் பிளட் வந்துருக்கு. அதுக்காக தான் ஐசியூவில் வச்சாங்க. ஐசியூவில் வச்சு அதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இங்கே கொஞ்சம் அடிபட்டிருக்கு, இந்த இடத்துல அடிபட்டிருக்கு, அப்புறம் இங்கேயும் அடிபட்டிருக்கு. ஸோ அது பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கி நல்லா பேசுகிறாங்க. மத்தியானமே காலையில் அங்கேயே இருந்தேன். ஒரு 12 மணி 1 மணிக்கு நான் பிரசாதம் எடுத்து போய் கொடுத்தேன். காலையிலேருந்து அவர் ஃபோன் பண்ண உடனே போய் அங்கேயே இருந்தேன் நான். அப்புறமா அப்போவே பேசினார். நான் இதை பற்றிலாம் எதுவுமே சொல்ல, நீங்கள் தைரியமாக இருங்க, நரசிம்மர உக்ரவீரம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவர் ஓகே பரவாயில்ல, பட்டு நிறைய சரியாக சாப்பிட மாட்டேன்றாரு. எவ்வளோ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன்றாரு. 12 மணி வரைக்கும் ஆனாலும் சாப்பிட்றதில்ல, ரொம்ப லேட்டாக. அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. இருந்தாலும் கொஞ்சம் பாடிக்கு இது வேணும் இல்லையா, வயசான டைமில் ரொம்ப வீக்காக இருக்காரு. ஆனால் வீக்காக இருக்காரு, மென்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரு. பயங்கரமாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரு. நல்ல சேவை செய்கிறாரு, சரியான சேவை, நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங். கிருஷ்ண மாஸ்டர் 3:30 மணிக்கு வச்சு 12 ரவுண்ட் முடிச்சிருக்காரு காலையில். அது இல்லாமல் பொண்ணுக்கு சமையல் பண்ணி கொடுக்குறாரு, எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொடுத்துறாரு, எல்லாமே அவர் தான் பார்க்குறாரு. சரியான குறும்பு. அப்பவும் சமாளிக்கிறாரு, திட்டுறதே இல்லை, ஒரு வார்த்தை திட்டுறதில்ல. எவ்வளோ ஸ்டேட்டஸ் செஞ்சா சரிமா, ஒரு வார்த்தை திட்டுறது இல்லை, அந்த அளவுக்கு சகனமாக பார்த்துக்கிறாரு. கொஞ்சம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கோவம் வருது இல்லையா, குழந்தைங்க சரியான வாழ், இப்படி வாழ் கிடையாது, சரியான வாழ். ஆமாம், குத்துறான், அப்படியே அடிக்கிறான். அந்த மாதாஜி அம்மா மேல உட்காந்து கால் மேல டான்ஸ் ஆடுறான். அதான் நான் சொல்றேன், அவங்களுக்கு ரொம்ப செல்லத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. தண்டிக்கணும். 1 தடவை 2 தடவை 3 தடவை சொல்லணும், 4 தடவை சொல்லணும் குழந்தைங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் சரியா விடணும். அந்த வேன் கதவை போட்டு சாத்துற இது பண்றாங்க. நம்ம மத்தவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாதுன்னு அதோட சொல்லணும். அவங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து எதுவுமே அவங்களுக்கு எதுவுமே அறிவு இருக்காது. ஆனா நம்ம வந்து சொல்லணும், தண்டிக்கணும். தண்டிச்சா என்ன ஆகுது, நான் பண்றது தப்புன்னு அப்பதான் புரியும் அவனுக்கு. அவனை புரிய வைக்கணும். 4-5 வருஷம் ஆனவள 4 வருஷம் ஆனவள நம்மளுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். நம்ம
ಇಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಅಮ್ಮ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾ. ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಹೌದು, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ.